کے علاوہ یہ بات بھی ثابت کی کہ اب بھی اورنگی میں ایسے ٹیلنٹ اور ذہانت کی کمی نہیں ہے جو اس قسم کے مقابلوں میں نہ صرف شریک ہو سکے بلکہ اس میں ایک نمایاں اور شاندار کامیابی حاصل کر سکے۔ وہ خوشی تو تھی ہی تھی، اس کے ساتھ ہی مجھے اطلاع ملی کہ اسی اسکول کے منتخب طلباء نے تائیکوانڈو کراٹے چیمپئن شپ میں جو آل کراچی بیسس پر منعقد ہوا تھا، اس میں بھی اس اسکول نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کے لیے تالیاں میری طرف سے۔ واقعی ایک بڑی خوش افزا، خوش آئند اور مستقبل میں آنے والی تبدیلیوں کی ایک رہنما علامت ہے۔ مایوس چہروں پر، افسردہ چہروں پر امید اور خوشی کے کرن نمایاں ہو رہے ہیں۔ گفتگو مختصر رکھتے ہوئے میں تمام طلباء و طالبات کو نہ صرف مبارکباد دے رہا ہوں بلکہ ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی اس میدان میں آگے آئیں اور اپنی کامیابی کے جوہر دکھائیں۔ بلا شبہ آپ میں وہ ہمت اور حوصلہ ہے جس کی بدولت آپ ہر شعبہ زندگی میں ایک کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ایک مقام پا سکتے ہیں۔ شام کو ہونے والی اس کراٹے کلاسز میں بچوں کو بھی پہلے یہ مدعو کیا گیا تھا کہ وہ اچھی صحت اور تندرستی کے ہی صرف حصول کے لیے نہیں بلکہ اعلیٰ نظم و ضبط اور ڈسپلن ایکوائر کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی ورزشوں میں شریک ہوں۔ اس سے فائدہ نہ صرف یہ ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر ایک ذمہ دار شہری بننے کی صلاحیتیں رونما یا پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ معاشرے کے اندر ایسے شہریوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جن کے وجود سے دوسروں کو تحفظ۔ تو ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ ہم ایک ایسے شہری، معاشرے کا ایک ایسا فرد بن سکیں کہ جس کو معاشرے کا کوئی عام آدمی دیکھے تو اپنے لیے تقویت اور اطمینان محسوس کرے، نہ کہ دیکھ کر پریشانی، ہیجان اور بے چینی محسوس کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہرا روی، غلط کاموں میں بیجا وقت کا صرف اور غلط عادات اور بد اخلاقیاں کافی سے زیادہ نظر آنے لگی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، اور میں نے پچھلے پیغام میں بھی بات کہی تھی کہ ہم وہ نطق حیوانی ہیں، یعنی جانداروں کی اس حصے سے یا اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور اور عقل عطا کی ہے۔ اس شعور اور عقل کو جلا بخشنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے علم۔ اور میں پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ گوشے گزار کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ علم مومن کی میراث یا گم شدہ خزانہ ہے اور اس کی تلاش کرنی ہوگی۔ خزانہ اس کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے، اس کو تلاش کریں، پائیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ علم کے بغیر آپ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکیں۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس کی روشنی میں
अक़ल और तदब्बुर से काम लेते हुए आप दुरुस्त सख्त में अपने कदम उठाते हुए अपने अमली काम सर अंजाम देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसमें ताईद और नुसरत की दुआ मांगते हैं। तो बच्चों, नमाजें कायम करते हुए याद रखो, एक मुसलमान की अलामत उसके नमाज है। मैं तमाम 10 साल या उससे बड़ी उम्र के लड़के और लड़कियों को वाज़ेह तौर पर हिदायत कर दूं कि ये इस फ़र्ज से कोताही और गफलत न करें। और जब नमाज आप पढ़ चुके तो उसके बाद दुआओं में अपने लिए कम अज़ कम ये दुआ ज़रूर मांगे कि ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और साथ ही साथ अपने वालिदैन को भी याद रखें कि उनकी कोशिशों और मेहनतों से आप एक अच्छी तरबियत पा रहे हैं। उनके खुशहाली, उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ किया करें। मैं इस स्कूल के तवस्सुत से और कराटे के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, बिलखुसूस ये जौहर पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ अपना वालेहाना लगाव रखते हैं और इनकी इस जिस्मानी और अखलाकी तरबियत में अपनी हर कोशिश बरोए कार लाते हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बिलखुसूस वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हुए शुक्रिया के अल्फाज मुख्तसर हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी कीमती वक्त में से, अपने कीमती जज्बात में से कुछ आपके लिए भी सर्व करेंगे। और बच्चों, बिलखुसूस ये जो बच्चे तरबियत पा रहे हैं, मैं इनके लिए दुआगुल हूँ कि अल्लाह ताला इनको, इनके लिए, इनके घर वालों के लिए और माशरे के लिए और बिलखुसूस इस मुल्क के लिए और तमाम आलम इस्लाम के लिए बाबरकत बनाए। मेरी दुआ है कि या अल्लाह तू इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रख, इनके घर वालों को अपने हिफ्ज़ अमान में रख, इनके असातिज़ा को, इनके भाई बहनों को अपने हिफ्ज़ अमान में रख, इनके घर में खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी का हमारे साथ शुरू से बहुत कॉपरेशन रहा है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। जो बच्चे कराटे में हिस्सा लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो स्कूल में मुझसे या फिर ज़ुबैर, वक़ार, इनसे कांटेक्ट करके इनके टीचर से रब्ता करें। उनकी कोई फीस नहीं ली जाएगी और उनकी फीस मैं पेड करूँगा। बैठ करें जोरदार। और दूसरी बात, हमारे औरंगी के अंदर टैलेंट है, हमारे बच्चे हीरा हैं, सिर्फ उन्हें तराशने की जरूरत है। आप सिर्फ अपने आप को तैयार करें, आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है कि आगे कैसे बढ़ा जाता है। तो आप हिस्सा लें और वो इंसान जो इंसान स्पोर्ट्स में, स्काउटिंग में अपने आप को सर्व करता है, वो इंसान कभी बीमार नहीं पड़ता और हर बीमारी से दूर रहता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी एक मशीन की तरह वर्किंग कर रही होती है और हमेशा हम फिट रहते हैं। एक बार फिर मैं सर शहजाद सर बादल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा और मुझे कहा कि सर आपकी हेल्प चाहिए। तो इसी खुशी में हम अपने स्काउट की जानिब से आज इन कराटे बच्चों को एक टीम पार्टी देते हैं। स्काउट्स क्लब, लेट्स गो। प्रोग्राम का आगाज खत्म होता है, तमाम बच्चे 1 बाय 1 और डिसिप्लिन का आगाज करते हुए कैंटीन तक जाएंगे। कहने चीज लेने के बाद डायरेक्ट क्लास में जाएंगे। इसमें प्रॉब्लम, और मैं चाहूंगा टीचर थोड़ा कोऑपरेट करें हमारे साथ, क्योंकि रश ज्यादा है। ठीक है, कैंटीन की तरफ निकलेगा, कैंटीन की तरफ